A very good morning to respected Director Dr. Shivaji Munde, Advocate Chandrakant Shinde, and dear students and dear faculty members. Today we have with us Advocate Chandrakant Shinde for delivering a session on human rights. He is advocate since 1994. He has 27 years of experience in Pune, from University of Pune, MPM from Pune University, and he is also delivering sessions in various management institutes for MBA, LLB, MPM, PGDBM, and DTL. With this brief introduction of Advocate Chandrakant Shinde, now I request Shinde sir to kindly start his session. Yes, thank you, sir. Good morning, everybody. Respected Dr. Shivaji Munde, sir, Director, Dr. Pushparaj Wagh of International Institute of Management Science, Chinchwad. Today's our topic webinar is on human rights. We know that the word rights, the word right reflects authority and power to do or not to do something as inherent right. Rights are categorized as per related subject or class or category or position. That is legal rights, property rights, labor rights, constitutional rights, farmers' rights, students' rights, etc. All these are localized rights as they differ from country to country and class to class. Human rights is a global concept. It is humanity, right to survive and live. As we know, after Second World War, there was one trial, Nuremberg trial, which showed that crimes against humanity in itself is a crime, and such offenders can be tried and punished through international forum. That was after Second World War. As we know, in First World War and Second World War, number of people were killed without any fault. Crores and crores people were killed. Even in case of Russia, 1/3 of Russia was killed in that war, civil war. Not civil war, but Second World War and First World War. Okay, so here, however, till now there is no such law as of human rights as separate entity. Therefore, human rights are mixed with labor and constitutional rights. International forums like Amnesty International agitate ineffectively as due to lack of any action forum as International Human Rights Court to prosecute and punish offenders against human rights. As we know, in our constitution is of 1950, mother of all laws, we call. Here, we all have right to equality, freedom, right against exploitation, then right to freedom of religion, cultural and educational rights. Okay, so these are given in our constitution. Let's see introduction of these human rights. Human rights are the basic rights and freedoms that belong to every person in the world from birth until death. They can never be taken away, although they can sometimes be restricted. For example, if a person breaks the law or in the interest of national securities. The basic human rights are right to life, liberty, dignity, justice, fairness, equality, respect and independence. प्रत्येकाला आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे. डिग्निटी, सन्मानाने, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव असता कामा नये. स्त्री पुरुष, थर्ड जेंडर, चिल्ड्रन, इक्वॅलिटी, समानता आणि रिस्पेक्ट, सन्मान, मान मिळाला पाहिजे. आणि इंडिपेंडन्स, स्वातंत्र्य, जगण्याचं स्वातंत्र्य. आपलं 1993चा प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राईट्स ऍक्ट जो आहे त्याप्रमाणे डेफिनेशन, ह्युमन राईट्स मीन्स द राईट रिलेटिंग टू लाईफ, लिबर्टी, इक्वॅलिटी अँड डिग्निटी ऑफ इंडिव्हिज्युअल गॅरंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये
फंडामेंटल राईट्स मध्ये हे सगळे आहेत. राईट टू लाईफ आहे, लिबर्टी, इक्वॅलिटी, डिग्निटी आहे. ओके, और एम्बॉयडेड इन द इंटरनॅशनल कोव्हेनन्स अँड एनफोर्स इन बाय कोर्ट्स इन इंडिया. कोव्हेनन्स, इंटरनॅशनल कोव्हेनन्स, त्याचे आपण साईन केलेले आहेत वेगवेगळ्या पॅक्ट्स, ट्रिटीज, कन्व्हेन्शन, कोव्हेनन्स वरती, आणि ते आपल्याला लागू आहेत. नाउ what are the objects of these human rights? Firstly, to protect human being. Secondly, to develop individual self-respect. Thirdly, to value human dignity. Fourthly, to promote respect, understanding, and appreciation of diversity. Then, fifthly, to promote democracy, social justice, and friendship among people and nations. Then what are the sources of human rights? Firstly, Universal Declaration of Human Rights, that is of 1948, after First World War, Second World War. International treaties and covenants. And thirdly, international customs for judicial decisions. And fifthly, official documents. What are the kinds of these human rights? These are three types. Civil and political rights, that is called as first generation. Second is economic and social rights, that is second generation. And third is collective rights, that is third generation. Now we'll see what is this first generation, civil and political rights. Rights contained in the covenants of civil and political come under this category, that see their origin in the 13th century, 13व्या शतकात, मॅग्ना कार्टा. मॅग्ना कार्टा किंग जॉन कडे पब्लिक गेलं, लोक गेले आणि काही मागणी केली, राईट्सची मागणी केली, स्वातंत्र्य, लोकांना जगण्यासाठी स्वातंत्र्य पाहिजे. ओके, सो दॅट इज 15 जून 1215 and that petition is known as Magna Carta. What they demanded? Right to life, liberty, right to privacy, right to freedom from torture. सर्वात जास्त ह्युमन राईट्स मध्ये काय त्रास होतो व्यक्तीला? टॉर्चर, अब्यूज, डिस्क्रिमिनेशन. डिटेन्शन कॅम्प मध्ये अत्याचार होतात, प्रिझन मध्ये सरकारी लोकांकडून, पोलीस, प्रिझन ऑफिशियल्स कडून अन्याय, अत्याचार होतात. महिला असेल तर महिलेला वेगवेगळ्या प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव केला जातो. स्त्रीवर वेगवेगळ्या प्रकारे घराबाहेर वेगवेगळ्या प्रकारे अन्याय आणि अत्याचार, भेदभाव सहन करावा लागतो. मुलं, लहान मुलांना तर खूप प्रकारचा त्रास होतो. त्यामध्ये बॉन्डेड लेबर आहे, बेगिंग आहे, आणि त्यांचा वेगवेगळ्या ठिकाणी कामाला गैरवापर गोष्टीसाठी, इलिगल ट्रेडसाठी त्यांचा वापर केला जातो. प्रिझनच्या बाबतीमध्ये इनमेट्स जे असतात, जेलमध्ये जे कैदी आहेत, त्यांच्यावर वेगवेगळ्या प्रकारचे अन्याय केले जातात, अत्याचार केले जातात. जगण्याचं, लाईफ जगण्याचं जे साधन आहे त्याच्या विरुद्ध त्यांना इल ट्रीटमेंट दिली जाते. हेल्थचा प्रॉब्लेम असतो आणि इतर अनेक गोष्टी असतात. तसंच स्टेटलेस पर्सन्स असतील, रेफ्युजीज असतील, वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या मायनॉरिटीज वरती अन्याय होत असतात, अत्याचार होत असतात. म्हणजे जसं पाकिस्तान किंवा बांगलादेशमध्ये गेलं तर हिंदू कम्युनिटी ही मायनॉरिटी आहे, तसंच अमेरिकेमध्ये मुस्लिम किंवा हिंदू कम्युनिटी, शीख कम्युनिटी ह्या मायनॉरिटीज आहेत. त्या त्या देशात त्या त्या मायनॉरिटीमध्ये काय होती, अन्याय होतोय. जसं ब्रह्मदेश, म्यानमारमध्ये, बर्मामध्ये रोहिंग्या मुस्लिम लोक आता स्टेटलेस झालेत, त्यांना त्या देशात राहणं अशक्य झालंय, त्यांच्यावर अन्याय अत्याचार चालू आहे. मुस्लिम लोक आहेत रोहिंग्या, पण ते चाललेत कुठे आता, बाहेर चाललेत, रेफ्युजीज. तसंच उगीर मुस्लिम जे चीनमध्ये आहे, त्यांना चीनमध्ये अन्याय, तसा हिंदू पाकिस्तान, बांगलादेश किंवा इतर देशांमध्ये अन्याय किंवा अत्याचार होतो. सो freedom from torture and inhuman treatment. Then second one is economic and social rights. These rights refer to economic and social rights which are considered to have been originated in the Russian Revolution. आपल्याला माहिती आहे की 1917 साली रशियाची राज्यक्रांती झाली, ती जहारला बाहेर काढली. शिंदे सर, वॉर होऊन. सॉरी टू इंटरप्ट यू. सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू. Announcement. Please mute yourself. Everybody, please mute yourself. Amol, you please mute yourself. बेड आणि ऑक्सिजन वेळेवर न मिळाल्यामुळे जास्त
Sir, please continue, sir. Yes, thank you. Yes. Now we'll see what are the kinds of human rights. We have seen firstly civil and political rights. Now second one is economic and social rights. These rights refer to economic and social rights which are considered to have been originated in Russian Revolution, that is of 1917. झारच्या विरुद्ध युद्ध केलं लेनिन, स्टॅलिन, आणि त्यानंतर रशियाला वेगळं स्वातंत्र्य मिळालं. ओके, तसंच पॅरिस पीस कॉन्फरन्स 1919 1919 आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ओके, सो काय मिळालं या ठिकाणी? इकॉनॉमिकल सोशल राईट्स कुठल्या मिळाल्या? फूड, जे भारतामध्ये आम्ही बघतोय आता या क्षणाला, अंत्योदय योजना, गरिबांना फुकट अन्न. ओके, सो गरिबांना पुअर धान्य मिळालं पाहिजे जगण्यासाठी. फूड, क्लोथ्स, हाऊस, घर मिळालं पाहिजे राहण्यासाठी, कपडे. ओके, अँड ऍडिक्वेट स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग, जगण्यासाठी ऍडिक्वेट स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग असलं पाहिजे. ओके, अँड फ्रीडम फ्रॉम हंगर, उपासमार, भूकबळी होता कामा नये. मेळघाटचं उदाहरण आहे आमच्या पुढे. सो ह्युमन राईट्स मध्ये या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. फूड, क्लोथ, हाऊस, स्टँडर्ड, ऍडिक्वेट स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग अँड फ्रीडम फ्रॉम हंगर. जेवण सरकारचं काम आहे. म्हणजे आता करोनाचा कालावधी आम्ही बघतोय मागच्या वर्षीपासून, मागच्या 2020-2021. हंगर गव्हर्नमेंटचं काम आहे सर्व लोकांना अन्नधान्य पुरवणं. काही लोकांना ते फुकट असेल, फ्री असेल, काहींना ते विकत असेल, स्वस्तात असेल, पण प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे. त्याला अन्न हे पुरवणं सरकारचं काम आहे. देन थर्ड वन इज कलेक्टिव्ह राईट्स. इंडिव्हिज्युअल्स आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ सच युनिट्स, ग्रुप्स और communities, and state therefore international law not only recognize inalienable rights of individuals but also recognizes certain collective rights, that is right to self-determination, right to peace and development. Now we'll see how these human rights evolution. So in 1215 Magna Carta. This is also known as Great Charter. It is a charter of rights agreed to by King John of England on 15th June 1215. म्हणजे माऊली ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वरांचाच कालावधी आहे पहा. त्यावेळेला सुद्धा इंग्लंडमध्ये राईट्स लोक मागत होते बघा जगण्यासाठी. ओके, सो टू मेक पीस बिटवीन अनपॉप्युलर किंग अँड ग्रुप ऑफ पीपल, इट प्रॉमिस द प्रोटेक्शन ऑफ चर्च राईट ऑल्सो. सो बेसिकली प्रिन्सिपल आपल्याला जे पाहिलं तर राईट टू लाईफ तर आहेतच, पण चर्च राईट सुद्धा आहे. प्रॉमिस, इथे वचन मिळालं राजाकडून तुम्हाला जगण्याचा हक्क आहे. ओके, सेकंडली पिटिशन राईट्स ऑफ 1628 1628 बघा पिटिशन आहे. ओके, अ स्टेटमेंट ऑफ सिव्हिल लिबर्टीज सेंट बाय इंग्लिश पार्लमेंट. 16व्या शतकातलं पार्लमेंट आहे. ओके, इंग्लंडमध्ये. चार्ल्स I, ह्युमन राईट्स वेअर इम्प्रूव्ड ऑर एनहान्स इन द पिटिशन. Then third one is Bill of Rights 1689 1689. It is a landmark act in the constitutional law of England that sets out certain basic civil rights. त्यामध्ये कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये पहा 1689 आहे. Then the Virginia Declaration 1776. This declaration specified number of fundamental rights of man. The Virginia Declaration of Rights affirmed that all men are by nature equally free and independent and have certain inherent rights. हे पण जन्मापासूनच प्रत्येक व्यक्तीला हक्क मिळतात. सरकार किंवा तुम्ही आम्ही देणारे कोण नाहीये. प्रत्येक व्यक्तीला जन्मतःच बाय बर्थ हक्क असतात, राईट्स असतात. ओके, सो या ठिकाणी हे व्हर्जिनिया डिक्लेरेशन आहे. देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA 1787 1787 घटना अमेरिकेची. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA 1787 विथ अमेंडमेंट्स. त्यांच्या देशात पण अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये अमेंडमेंट झाल्यात. आमच्या भारतामध्ये तर कंटिन्यू 100 पेक्षा 105 पेक्षा जास्त वेळा अमेंडमेंट झालेले आहेत, पण अमेरिकेत एवढ्या वेळा झालेले नाहीये. ओके, फार कमी वेळा झाले. अमेंडमेंट्स 1789, 1865, 1869, 1999 specified a number of fundamental rights of men. Then the French Declaration 1789. फ्रेंच राज्यक्रांती आपल्याला माहितीच आहे. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, महत्वाचे प्रिन्सिपल्स आपल्याला दिलेत. फ्रेंच Revolution. Okay, so here French Declaration 1789, inspired by American Declaration of Independence, the newly formed National Assembly proclaimed the Declaration of the Rights of Men and Citizens. Then Universal Declaration of Human Rights 1948, जो आपला आजचा सब्जेक्ट आहे तो. It is a historic document
that was adopted by United Nations General Assembly, UDHR, that is Universal Declaration of Human Rights, is a milestone document in the history of human rights. It sets out for the first time fundamental human rights to be universally protected. That is worldwide. 56 देश सुरुवातीला होते, त्यापैकी फक्त 48 देशांनीच सह्या केला. त्यावेळेला अजून देश अस्तित्वात खूप आलेले नव्हते. जे काही देश होते त्यातल्या फक्त 48 देशांनीच त्याच्यावरती सही केली होती. ओके. इंटरनॅशनल कोव्हेनंट 1966, the United Nations General Assembly adopted two covenants on 16 December 1966. The first one is International Covenant on Civil and Political Rights, that is ICCPR, and second one is International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, that is ICESCR. Now we'll see ethics and morals in human rights. Rights are legal, social or ethical principles of freedom or entitlement. That is, rights are the fundamental normative rules about what is allowed of people or owed to people according to some legal system, social convention or ethical text. What are these human rights principles are? We all are equally entitled to our human rights without discrimination. भेदभाव आपल्याला कोणामध्ये करता येत नाही. These rights are all interrelated, interdependent, and indivisible. The principles are universal and inalienable, interdependent and indivisible, equal and non-discriminatory, and both rights and obligations. Why these human rights are important? The concept of human right allows people to speak up when they experience abuse and corruption. आपल्याला माहिती देशामध्ये करप्शन चालू आहे, अब्यूज, येता जाता त्रास होतोय, स्त्रिया असतील येता जाता त्रास होतो त्यांना, अन्याय अत्याचार वेगवेगळ्या प्रकारचा आहे, मायनॉरिटी आहे, चिल्ड्रन आहेत, स्टुडंट्स आहेत, प्रत्येकाला वेगवेगळ्या गोष्टीचा त्रास होतोय. ओके. सो द कन्सेप्ट ऑफ ह्युमन राईट्स empowers people and tells them that they deserve dignity from society, whether when they don't receive it they can stand up. So they can stand up. जेव्हा आपल्याला डिग्निटी किंवा आपल्याला जे मिळत नाही किंवा सोसायटी, whether it's the government or their work environment, when they don't receive it they can stand up. Okay. Now what are these moral rights are? That is right to life, right to liberty, right to pursue happiness, right to jury trial, right to a lawyer. आपल्याला माहिती आहे लॉयर, वकील आपल्याला मिळण्याची, आपल्याला कुठली केस, आपल्या विरुद्ध एखादी केस चालू झाली तर आपल्याला रिप्रेझेंटेटिव्ह आपल्यातर्फे ऍडव्होकेट लॉयर देता येतो. म्हणजे महत्वाचं उदाहरण तुम्हाला माहिती आहे, भारताचा एक गुप्तहेर कुलभूषण जाधव यांना पाकिस्तानने अरेस्ट केलं आणि त्यांना आता फाशीची शिक्षा होणार असं जेव्हा माहीत पडलं, अरेस्ट केलेलं आहे आणि त्याला स्पाय गुप्तहेर म्हणून समजण्यात आलं, तर त्याच्या विरुद्ध भारताला काही भांडता येईना झालं. जाब कुठे आणि कसा विचारायचा? इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग या ठिकाणी आपण पिटिशन फाईल केलं आणि त्याची बाजू आपण मांडली की इस्लामाबाद मध्ये त्याची जी काही ट्रायल झाली, जी काही केस झाली, त्याला वकीलच मिळालेला नव्हता. त्यामुळे हरीश साळवे यांनी इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग मध्ये कुलभूषण जाधव यांची बाजू मांडली. त्यामुळे त्यांना वकील आपल्याला देता आले आणि पाकिस्तानमध्ये त्यांची ट्रायल चालू झाली. आता अजूनही त्याचे काही निष्पन्न झालेले नाहीये, पण अजून ती केस चालू आहे. ओके. सो प्रत्येक व्यक्तीला, आणि आपल्याला भारतातलंही एक महत्वाचं उदाहरण आहे. आपल्या भारतामध्ये मुंबईमध्ये एक हल्ला झाला होता, अजमल कसाबला आम्ही वकील दिला. तो पाकिस्तानी टेररिस्ट भारतामध्ये येऊन मुंबईमध्ये त्यांनी दहशतवादी हल्ला केला होता. शेकडो लोक मारले गेले होते, बॉम्ब हल्ला झाला होता, टेररिस्ट अटॅक होता आणि त्यामध्ये भरपूर लोकांची मृत्यू झाला. तरी सुद्धा माणुसकी, ह्युमन राईट्स मुळे त्याला आपल्याला ट्रायल जी मुंबईमध्ये झाली, आर्थर जेल रोड मध्ये ट्रायल केस झाली, त्या ठिकाणी त्याला वकील द्यावा लागला. कोट्यावधी रुपये आम्ही त्याच्यावरती खर्च केले. ओके. सो या ठिकाणी राईट टू ए लॉयर, देन राईट टू फ्रीली प्रॅक्टिस ए रिलिजन ऑफ चॉईस. प्रत्येकाला जगत असताना आपला स्वतःचा रिलिजन प्रोफेस करणं, प्रॅक्टिस करणं अलाउड आहे. मग तो हिंदू असेल, इस्लाम असेल, ख्रिश्चन असेल, जैन, बुद्ध, शीख, पारशी, ज्यू किंवा एनी अदर रिलिजन. अँड लास्टली द राईट टू एक्सप्रेस आयडियाज और ओपिनियन्स विथ फ्रीडम ॲज अन इंडिव्हिज्युअल. प्रत्येकाला आपलं मत
फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 मध्ये भारताच्या आपल्या आहे कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये फंडामेंटल राईट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. आम्ही वेगवेगळे मीडिया पाहतोय, ट्विटर, ब्लॉग्स, ईमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वेगवेगळ्या ट्विटर, या वेगवेगळ्या मीडियामधून आम्ही आमची मतं मांडत असतो. आणि याच्यामध्ये ह्युमन राईट्सचा कुठलाही व्हायोलेशन होता कामा नये. पण हे कायद्याला धरून असावं, कोणाची बदनामी किंवा मुद्दाम काही करण्याचा त्याला हेतू नसावा. देन व्हॉट इज द significance of human rights education? Now we'll go to human rights education now. Human rights education promotes values, beliefs, and attitudes that encourage all individuals to uphold their own rights and to those of others. It develops an understanding of everyone's common responsibility to make human rights a reality in each community. Human rights is defined as the learning process that builds up the required knowledge, values, and proficiency of human rights, of which the objective is to develop an acceptable human rights culture. This type of learning teaches students to examine their experiences from the human rights point of view, enabling them to integrate those concepts into their values and decision making. According to this Amnesty International, human rights education is a way to empower people so that they can create skills and behavior that would promote dignity and equality within the community, society, and all over the world. आम्हाला माहिती आहे की सिरियामध्ये खूप जोरात युद्ध चालू आहे. इराक असेल, इराण असेल, सिरिया असेल, तुर्कस्तान असेल, कुर्दिश लोक आणि सिरिया या ठिकाणी वेगवेगळ्या देशांचे सैन्य, बाहेरचं भाडोत्री सैन्य येत आहे, मर्सिनरीज येत आहेत, भाडोत्री सैन्य येत आहे आणि त्या ठिकाणी युद्ध करतायत. डिस्प्लेस झालेत सिरियातले, इराकमधले, नॉर्थ इराकमधले लोक डिस्प्लेस झालेत आणि सगळे रिफ्युजी आहेत. बघा, स्टेटलेस पर्सन्स झालेले आहेत. बरेच लोक स्टेटलेस, विस्थापित झालेले आहेत, त्यांना स्वतःची जागाच नाहीये आणि ते तुर्कस्तानच्या बाउंड्रीवरती आज राहतात. 40-40 लाख लोक या कॅम्पमध्ये राहतात, रेफ्युजी कॅम्प. ज्याप्रमाणे एखाद्या देशातून एखादी कम्युनिटी बाहेर काढायची असेल तर डिटेन्शन कॅम्प असतात. जसं सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये हिटलरनी किंवा नाझी पक्षांनी, जर्मनीनी पोलंडमध्ये अनेक ठिकाणी, शेकडो ठिकाणी डिटेन्शन कॅम्प किंवा लोक मारून टाकायचे असे केलेले होते. डिटेन्शन कॅम्प, त्या ठिकाणी वेगवेगळे अत्याचार होतात, अन्याय होतात. ओके, पण या ठिकाणी रेफ्युजी आहेत, यांना पहा, स्वतःचा देश नाही, आयडेंटिटी नाही, पण दुसऱ्याच्या देशाच्या मदतीवर किंवा जगात युनायटेड नेशन्सनी पाठवलेल्या याच्यावरती मदतीवर अवलंबून राहावं लागतं. ओके, सो हिअर नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ह्युमन राईट एज्युकेशन. Government must see to it that it must be exercised without bias to race, gender, color, religion, language, national or social origin, political or personal opinion, birth, or any status. All students, parents, and communities possess the right to take part in decisions affecting their respective schools and the right to education. Okay. आता सध्याचं उदाहरण तुम्हाला माहितीच आहे. आपला एज्युकेशनचा अधिकार आहे, पण शाळेत जाता येत नाही. अधिकार आहे ना, तो फ्रीडम आहे तुम्हाला, तो राईट टू एज्युकेशन. आमचा 21 आर्टिकल 21A मध्ये तो दिलेला आहे. 21A मध्ये राईट टू लाईफ जसं आहे तसं शिक्षणाचा अधिकार आहे, राईट टू एज्युकेशन. परंतु आज कोरोना काळामध्ये आम्ही शिक्षणाला प्रत्यक्ष जाऊ शकत नाही. परंतु एक चांगली गोष्ट झाली की गेल्या 5-10 वर्षामध्ये इंटरनेट सारखं माध्यम आलं, जे आज आपण कार्यक्रम करतोय किंवा जो पाहतोय, की आपलं जगणं जे आहे ते आज टोटली त्यावर डिपेंडेंट आहे. पण हा जो हक्क आहे तो प्रत्येकाचा हक्क आहे, राईट टू एज्युकेशन. यस, सो राईट टू एज्युकेशन is crucial because it is one of the keys to making governments and political leaders accountable. It also imparts and spreads out human rights vocabulary and provides a critical approach towards human rights. Then next one is psychosocial and sociological aspects of human rights. This topic it includes vulnerable populations and people with personal experiences affected by topics such as women, minorities, children, okay, or displaced people. This model aims to empower the individuals such as those victims of abuse and trauma. आम्हाला माहिती आहे की अब्यूज किंवा ट्रॉमा वेगवेगळ्या स्त्रियांच्या बाबतीत तुम्हाला माहिती आहे, वेगवेगळे वाईट अन्याय अत्याचार घडतात आणि त्या स्त्रीला घरातूनही त्रास होत असतो, बाहेरही पब्लिक पासून त्रास होतो, कामाच्या ठिकाणी छळ होत असतो. जसं स्त्रियांसाठी वेगवेगळे आणि काही वाईट घटना जर त्या स्त्री बरोबर, महिलेबरोबर घडली तर त्याचे दुष्परिणाम खूप होतात, मानसिक, मेंटल इफेक्ट खूप होतो त्याचा, मानसिक.
The model is geared towards recognizing the abuse of human rights, but is also committed to preventing abuses. Now, who needs this human rights education? Human rights should be part of everyone's education. However, certain groups have a particular need for human rights education. Some because they are especially vulnerable to human rights abuses, and others because they hold official positions and upholding of their ability to influence and educate. Which are these groups who can influence or educate people about their human rights or values? Firstly, administrators of justice. Who are these administrators of justice? Law enforcement personnel, including police, security forces, prison officials, lawyers, judges, and prosecutors. Secondly, government and legislative officials. Who are these government or legislative officials? Members of legislature, public officials, elected and appointed officials, members of military, that is MP, that is government officials. Okay. Then other professionals. Which are these other professionals? Educators, social workers, health professionals, journalists, and media representatives. Then organizations or associations or groups. Which are these associations or organizations? Women's organizations, community activists and civic leaders, minority groups, members of business community, trade unions, indigenous people, children and youth, religious leaders, and others with special interests in social justice issues, students at all levels of education, refugees and displaced persons, people of all sexual orientations, poor people, whether in cities or in rural areas, people with disability, and migrant workers. तुम्हाला माहिती आहे आजकाल आपल्या इथे मायग्रंट वर्कर, आज जेव्हा कोरोनामुळे लॉकडाऊन जाहीर झालं तर आम्ही बघितलं की शहराच्या शहर ओस पडली. म्हणजे महाराष्ट्राचंच उदाहरण द्यायचं झालं तर महाराष्ट्रामध्ये बांधकामावरती बाहेरचे मजूर खूप आहेत. युपी असेल, MP असेल, वेस्ट बेंगॉल असेल, ओडिसा असेल, राजस्थान असेल, किंवा बिहारमध्ये शेती कामाला सर्वात जास्त मजूर जो आहे तो पंजाबमध्ये जो शेती कामाला जो मजूर आहे तो बहुतेक करून बिहार किंवा युपीच्या भागातून येत असतो. म्हणजे वेगवेगळे डिस्प्लेस होतात, मायग्रंट वर्कर आहेत. किंवा पुण्यातलं महाराष्ट्रातच उदाहरण घ्या, ऊस तोडणीसाठी ऊस तोडणी कामगार येतो, किंवा वीटभट्टी, शहरी भागामध्ये वीटभट्टीचा त्यांचा व्यवसाय आहे, तर या ठिकाणी मायग्रंट वर्कर आहे. आता जेव्हा हे बंद झालं, रेल्वे बंद झाल्या, बसेस बंद झाल्या, तर हे लोक चालत निघाले. आता यांना ही ह्युमन राईट्स मध्ये ह्या गोष्टी येत आहेत. मायग्रंट वर्कर्स आहेत, यांना अन्न, राईट टू लाईफ, ह्या गोष्टी सरकारने पुरवायच्या आहेत. तो हा सांगण्याचा हेतू आहे की मायग्रंट वर्कर्सला सुद्धा ह्युमन राईट्सच्या खूप गोष्टी आवश्यक आहेत. देन नेक्स्ट वन इज राईट्स अँड ड्युटीज. आपण पाहूया आपल्या हे ज्या ह्युमन राईट्स आहेत तशा ड्युटीज आहेत. तर पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ राईट्स अँड ड्युटीज पाहूया. राईट्स, इनहेरंट, inalienable, universal, individual, and groups. Human rights are universal and inalienable, indivisible, interdependent, and interrelated. They are universal because everyone is born with and possesses the same rights, regardless of where he lives, their gender, race, or their religious, cultural, or ethnic. Inalienable का आहे? Because people's rights can never be taken away. Indivisible and interdependent because all rights, political, civil, social, cultural, and economic, are equal in importance and none can be fully enjoyed without the others. They apply to all equally and all have the right to participate in decisions that affect their lives. They are upheld by the rule of law and strengthened through legitimate claims for duty bearers to be accountable to international standards. Then equality and non-discrimination. All individuals are equal as human beings and by virtue of their inherent dignity and each human person. No one therefore should suffer discrimination on the basis of race, color, age, ethnicity, gender, language, sexual orientation, religion, political or other opinion, national, social or geographical origin, disability, property, birth, or other status as established by human rights standards. So this is regarding, as time is short, I will conclude that
it is the duty of every person not to disturb others' life. राईट्स जसे आहेत आपल्या प्रत्येकाला, तसेच आपल्याला काय आहे, ड्युटीज आहेत की इतरांचं लाईफ आपण डिस्टर्ब करू नये. ते ह्युमन राईट्स मध्ये बेसिकली अब्युज होता कामा नये, कोणावरही अन्याय होता कामा नये. याच्यामध्ये स्त्रिया, मुलं, मजूर, लेबर, मायनॉरिटी ग्रुप्स किंवा इतर लोकांवरती अन्याय होत असतो, डिस्क्रिमिनेशन होतो, ते होऊ नये. इक्वॅलिटी असावं, प्रत्येकाला जगण्याचा हक्क आहे. आणि युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राईट्स जे आहे 1948चा, त्याच्यामध्ये 3 आर्टिकल्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये जगामध्ये म्हणजे त्याप्रमाणेच प्रत्येक देशाची कॉन्स्टिट्यूशन आहे आणि त्या त्या ठिकाणी प्रत्येकाला जन्मतः जे हक्क आहेत त्याचं संरक्षण केलं गेलेलं आहे. आणि सरकारने प्रत्येकाला हा न्याय मिळावा म्हणून हे कायदा केलेला आहे. महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये केलेला 1993चा हा कायदा आहे आणि ह्युमन राईट्स 1993चा प्रोटेक्शन ऑफ ह्युमन राईट्स ऍक्ट आहे. आणि याच्यामध्ये जर अब्यूज झालं, प्रिझन मध्ये झालं, मारहाण झाली, डेथ झालं, अन्याय झाला, खोपडी आहे, तुम्हाला आताच वेगवेगळे निर्भय असेल, शक्ती मिल असेल, वेगवेगळे अन्याय किंवा घटना घडत आहेत आणि त्याच्याविरुद्ध जर काही करायचं असेल तर आपल्याला ह्युमन राईट्स आपल्याला कडे अप्रोच होतो. मानवाधिकार जे आपलं कमिशन आहे, आयोग आहे, त्या ठिकाणी आपल्याला अप्रोच होता येतं. प्रत्येक राज्यामध्ये पण हा मानवाधिकार आयोग आहे, तसंच सेंट्रलचं पण सेंट्रल हे पण आहे, स्टेटचं जसं आहे त्याप्रमाणे सेंट्रल ह्युमन राईट्स कमिशन आहे, तसं स्टेटमध्ये प्रत्येक राज्यात आहे, तिथे अप्रोच होता येतं. मग मुलं असतील, चिल्ड्रन असतील, स्टुडंट्स असतील, महिला असतील, मायनॉरिटी ग्रुप असतील किंवा कोणी होईल, तर त्यांच्या बचावाकरता किंवा त्यांच्या संरक्षणाकरता अन्याय, अब्यूज होता कामा नये, त्यांच्या राईट्स आहेत त्या होऊ नये, डॅमेज होऊ नये यासाठी. सो वेळ फार अपुरा होता पण हरकत नाही. थँक्यू व्हेरी मच सर. थँक्यू डॉक्टर शिवाजी मुंडे सर. Thank you. Good day, sir. Thank you. Yes, sir. I now take the privilege to deliver vote of thanks. First of all, I would like to thank Advocate Chandrakant Shinde, who has taken out time for us to provide information on human rights. As he has discussed many provisions under this human rights with various examples. So it was very much informative and valuable information, sir. On behalf of Yashasvi Education Society's International Institute of Management Science, I thank you for sharing your valuable time. I thank all the students as well as